ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह भी इस मीटिंग दे विच नज़र आए। मीटिंग दे विच गंभीरता दे नाल कंपेन नूं लैके विचार चर्चा की गई है। देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी, तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी, गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से दो तीन नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है 3 गुना तगड़ा हो जाता है। तो जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की ये लड़ाई लड़ें। सर, एक 4 बजे आपकी भी मीटिंग है वो सर? जी, एक 4 बजे। हाँ, वो डीसीसी प्रेसिडेंट हमने जो मतलब जैसे जैसे संगठन बनता जाएगा पर सर कांग्रेस की ताकत बढ़ती जाए। अनएम्प्लॉयड टीचर्स की आवाज उठानी चाहिए। आप हमेशा मैंने हमेशा उठाई है दोस्त। मैंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, देखो मैं कहना धरना देना हरेक दा लोकतांत्रिक अधिकार है यार, ते मैं ते आप धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਸਕੀਏ, ਉਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ सांसद ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। हमारी पार्टी ने आज राहुल गांधी जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि सरकार इसके ऊपर बात करे, सरकार जवाब दे कि एक गृह मंत्री का बेटा ये काम कर रहा है जिसने कानून व्यवस्था बनानी होती है देश में, तो उसको लेकर आज पार्लियामेंट में हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया। वो नई सरकार मानी तो फिर हाउस एडजर्न करना पड़ा। हमने वहाँ लगातार एजिटेशन किया कि सरकार में ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए, सरकार को टेरी को बर्खास्त करना चाहिए अपने गृह मंत्री के पद से। देखो अभी तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है पंजाब में, तो हर कोई आदमी, हर कोई पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल लोगों की दिल दिमाग से निकल चुका है। इनके द्वारा किया हुआ काम जो पीछे 10 साल इन्होंने पंजाब को सर्व किया है, तो कोई भी काम ऐसा दिखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल को दोबारा मौका मिले। लोगों को पता चल गया है कि ये जो श्रोमणी अकाली दल है ये अपने कारोबार के लिए दोबारा सत्ता हथियाना चाहता है। तो अपने कारोबार के लिए वो बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहा है कि किसी तरह फिर वो वही माफिया सारा उस पर काबज हो जाए। लेकिन पंजाब के लोग बड़ा
इससे जानू हैं और वो लोग इनको कभी भी मौका नहीं देंगे श्रोमणी अकाली दल को। पता नहीं उनको क्या डर है, जब वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो वो क्यों डरते हैं ऐसी बात को। कानून प्रणाली है, कोर्ट है, लेकिन जब कोई बात ही नहीं हुई अभी तक तो उसमें इनको डरने की ज़रूरत क्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शक है इनके ऊपर जाता ही है, क्योंकि ये पहले ही आदमी को पता होता है कि मेरे अंदर क्या है, तो इनको डर इसलिए लग रहा होगा इनका। हो सकता है किसी ना किसी बात में हाथ हो। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। बड़े मौके दिते इन्हों पर इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कल सुन रहा सी अकाली दल 101वां अपना स्थापना दिवस मना रहा सी, उत्थे 5 वार दे मुख्यमंत्री वो कह रहे सी सानू एक मौका होर दिओ। यार साडे मौके मुक गए, इन्हों मौके दिंदे दिंदे, पर इन्हां दीयां मिहनतां ते इन्हां दे मौके मंगण दी बेशर्मी नहीं मुक्की। पंजाब एक मौका हुण बथेरे मौके कांग्रेसियां नूं, अकालियां नूं, बीजेपी नूं दे के देख ले। पंजाबी एक मौका हुण अपने आप नूं देणगे झाड़ू दे रूप च, आम आदमी पार्टी दे रूप। सो वीरो राजनीतिक गंदगी साफ करो। ये झाड़ू दा चोण निशान जिहड़ा इस झाड़ू नाल पहला आपां सिर्फ मकान या दुकान साफ करते सी, हुण इस झाड़ू नाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई दे विच पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाऊगा। पंजाब के लोगों को इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? पंजाब ने की थी। पंजाब के लोग सबसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठे थे, और जब पंजाब के लोग खड़े हो गए तो सारे देश के किसान खड़े हो गए। तो मैं पंजाब के किसानों को सलाम करता हूं, और जैसे किसान आंदोलन जीता है, अब अपने आप को पंजाब, अपने को सबको मिलकर पंजाब की खुशहाली के लिए भी ये जंग जीतनी है, और मार्च के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आज आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो स्कूलों पे और शिक्षा पे काम कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। हमने कसम खाई है कि बाबा साहब का यह अधूरा सपना हम पूरा करेंगे। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ 94-95 ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਹਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਗਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਜੋ 9500 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ 3500 ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਰਮਾ 8000 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਮਸਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 21 ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हॉकी इंडिया खेलो इंडिया हॉकी वुमेन लीग अंडर 21 का आयोजन शुरुआत की है और मैं बधाई देता हूं हॉकी इंडिया को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि उन्होंने युवा महिला खिलाड़ियों को ये अवसर दिया है। 15 लाख रुपए के कैश प्राइजेस होंगे और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 2015 के बाद बड़े मैचेस का आयोजन अब किया जा रहा है। ये भी 2021 में शुरुआत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश भर से आए हुए ये खिलाड़ी जब इस लीग में खेलेंगे तो न केवल हॉकी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इसमें compete करके जो देश भर के आए हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और इन्हीं में से खिलाड़ी चुनकर भविष्य में भारतीय टीम के में भी आ पाएंगे। और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। मुझे लगता है केवल हॉकी ही नहीं बाकी खेलों में भी इसका आयोजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने एक बहुत सफल प्रयोग देखा जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन करवाया। लाखों खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किए और एक नया अनुभव देखने को मिला है कि किस तरह से खिलाड़ियों को जब कहीं पर भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो आगे बढ़कर आते हैं। ऐसी प्रतिभाएं निखर कर आई जो शायद अपने गली मोहल्लों तक ही रह जाती, लेकिन वो वहाँ पे चैंपियन भी बने, कैश प्राइज भी जीते, अखबारों में नाम भी छपे और एसोसिएशन ने उनको देखा भी कि किस इलाके में कौन अच्छा खिलाड़ी निकल कर आ सकता है। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਵੀਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 60 ਹਲਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਝੂਠਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, 20 ਵੀ ਛੱਡੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਾਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟोल टैक्स शुरू हो चुका है। सर पहले दिन तो दिक्कत यही है कि अभी फास्टैग रिचार्ज नहीं किए, जिस वजह से थोड़ी हमें प्रॉब्लम चल रही है अभी। और रेट तो हमारा कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 5 रुपये बड़ी गाड़ियों में बढ़े, कमर्शियल गाड़ी में। देखो ये बंद होना चाहिए, मौके पर ही कटा लो, ਜਿਹੜਾ रोड टैक्स है उत्थे ही ले लो टोल। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਰੁਕਣ ਦੀ। ਰੋਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਵਸੂਲਾਂਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਨ ਠੀਕ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਖੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। हाँ पूरी किसानां याद आती है, नज़ारे ले किसानां दे सिर ते। किसान एकता जिंदाबाद जी। किसानां ने एक वड्डी जित प्राप्त की है, पर एक गल जरूर है कि ये परेशानी जिहड़ी हुंदी है इन्हां दा भी कोई हल करना चाहिए। पर जिहड़ा साडा संयुक्त वल्लों कॉल सीगी कि 4 वजे चलाना, इन्हां लुੱਟ पाती। पहलां इन्हां को साल सफ़र कर लिया, 1-2 घंटा नहीं सफ़र किया गया। ये सरकारां नूं बड़ा संजीदगी नाल सोचना पैना है कि एक पैसे दे रहे लोग, एक मैं आप 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 12 ਜਾਂ 14 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਡ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੀਏ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਾਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾ ਕੰਨੀ ਬਹੁਤ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 5-6 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਬਸ ਡੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਡੰਗਰ 2-3 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਲਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਟੂਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? ਉਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਬਿਮਾਰੀ NADCP ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਟੈਗ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਈਅਰ ਟੈਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੈਗ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਈ ਆ। ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, VOs ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰਸ, VI ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਪਾ ਦਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।